ओम ब्रह्मांड। भगवान करो बीनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया बेगा, काल कर्म के जाल में रही घोरत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे नित चारो खानी, ज्ञानी जोगी तिल रहे सब मन की ठानी। भाग जगा मेरा आदिका बिन सद्गुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है अभय फिर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सुख शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की महिमा महिमा सुनाई, बिरहन राग जगाय के घर पहुँच गाई। साधु संग कर सार रस मैंने पिया भाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत नमाई। तरप उठे वे कल रहूं रस पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित रहूं रहे मन तिरताई। सुरत चरे आकाश में कर शब्द विलासा, धाम धाम निरपत चले पावे निज घर वासा। ये आशा मेरे मन बसे रह चित्त उदासा, विनय सुना कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं यस मागो दाया, प्रेम धार बर ठाकुर फल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, सुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मांगो दाना, प्रेम धार बर का करो फल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, सुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी। सुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी। Ambition is on the inside. You can't see it. So that thing you love, keep doing. बार बार कर जोर पार, सविनय करो पुकार। साधु संग मोहि देव तो परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समरात पुरुषा, आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा उधार। बार बार तन मन आया चरण पार, क्या के मैं गाऊं कहर करी दस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेवा दया सिंधु पुरंधरी, प्रीत करो तुम सेवा अचल भक्ति महि गौ प्रभु। दीन दीन नाथ आदि कहा तुम मान करो, अब राखो नित सागर। दीन दयाल कृपानिधि पावन क्रोध मद लोभ, सब विधि अवगुण हारने प्रभु राखो मेरे लाज। तुम गारे अब मैं बड़ा राघव समराता, तुम बिना और न दूसरा अब करो दया परत कैसा। तुम्हारे अति विलंब क्यों दया करो मेरे साया। गहरो प्रेम की दात दुख सुख कछ जाते नहीं, छूटे सब उत्पाद दया करो मेरे साया। गहरो प्रेम की दात दुख सुख कुछ जाते नहीं,
छूटे सब उत्पात बार बार कर जोड़ कार सविनय पुकार साधु संग महि देव मिता परम गुरु दातार साधु संग मोहि देव मित्र परम विधाता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं दत्तनेन काचं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरमिष्टज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः आनन्दं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः चिद्रूपेण परिव्यक्तं त्रिलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमो गुरुराधीनं तत्त्वं नमो गुरुराधीनं तत्त्वज्ञानं तत्त्वमस्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः वन्नाथ श्रीरङ्गनाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा श्रीरुहात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुरागुणादिश्च गुरु परम दैवतं गुरु परतरनास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमं सकलं केवलं ज्ञानमूर्ति तन्नातीतं गगनसदृशं तस्मै स्वादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलकरणं सर्वादि साक्षिभूतं बाबातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। জয়গুরু সৎসঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্র শাসনা জামালগঞ্জের পক্ষ থেকে সবাইকে রানন্দিত জয়গুরু। গতকাল শুক্রবার যারা সৎসঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্র শাসনায় ঠাকুর ভোগের আয়োজন দিয়েছেন তাদের পারিবারিক মঙ্গল কামনায় এবং আজ যারা ঠাকুর ভোগের আয়োজনে তাদের পারিবারিক মঙ্গল কামনায় তথা বিশ্ব শান্তি কামনায় আমরা কিছুক্ষণ ঠাকুর পরম পিতার নাম করব। নামের সময় হলো। ওম 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 পদার্শ শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শ্রীহস্তলিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থের কিছু অংশ পাঠ করা হচ্ছে। যদি সাধনায় উন্নতি লাভ করতে চাও তবে কপটতা ত্যাগ করো। কপট ব্যক্তি অন্যের নিকট সুখ্যাতির আশায় নিজেকে নিজেই প্রবঞ্চনা করে, অল্প বিশ্বাসের দরুন অন্যের প্রকৃত দান হতেও প্রবঞ্চিত হয়। তুমি লাখো গল্প করো, কিন্তু প্রকৃত উন্নতি না হলে তুমি প্রকৃত আনন্দ কখনোই লাভ করতে পারবে না। কপটাশয়ের মুখের কথার সঙ্গে অন্তরের ভাব বিকশিত হয় না, তাই আনন্দের কথাতেও মুখে নির্সথার চিহ্ন দৃষ্ট হয়। কারণ মুখ খুললে কি হয়, হৃদয়ে ভাবের স্ফূর্তি হয় না। হরিতময় পারি কপটের নিকট তিক্ত লবণময়, তীরে যাইয়াও তার তৃষ্ণা নিবারিত হয় না। সরল ব্যক্তি ঊর্ধ্ব দৃষ্টি সম্পূর্ণ চাতকের মতো, কপটি নিম্ন দৃষ্টি সম্পূর্ণ শকুনের মতো। ছোট হোক কিন্তু লক্ষ্য উচ্চ হোক, বড় এবং উচ্চ হয়ে নিম্ন দৃষ্টি সম্পূর্ণ শকুনের মতো হয় লাভ কি? কপট হয়েও না, নিজে ঠকো না, আর অপরকে ঠকিও না। জয় গুরু। পাঠ শেষ হলো। আমরা সৎসঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্র শাসনা জামালগঞ্জের পক্ষ থেকে সবাইকে প্রাণান্বিত জয় গুরু। আজকে আসলে ওই যে আমাদের ধীরাজ দা আজকে এসেছেন, উনি কিছুদিন একটু প্রবলেম ছিল, যখন ঢুকতে পারেন নাই, আজকে থেকে সবসময় ঢুকবেন।
তো আমাদের তো অনার অধিবেশনের দায়িত্বে আছেন ধীরাজ দা এবং সুজিত দা দুইজন। আজকে ধীরাজ দা সুজিত দা দুইজনে উপস্থিত আছেন। তা আমি সিনিয়র হিসেবে ধীরাজ দাকে বলছি এই অনুষ্ঠানটা পরিচালনা করার জন্য। জয় গুরু। তো জয়গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। এখন আমাদের মধ্যে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন ইষ্টপ্রাণ পলাশ পাল চৌধুরী মহোদয়, কানাডা থেকে। জয় গুরু। আমার একটু ভুল ত্রুটি হতে পারে, সবাই ক্ষমা করবেন। জয় গুরু। ভব সাগর তাহারণ কারণ হে, রবি নন্দন বন্ধন খণ্ডন হে, শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে, গুরুদেব দয়া করো দীন জনে, গুরুদেব দয়া করো দীন জনে, গুরুদেব দয়া করো দীন জনে, ভব সাগর তাহারণ কারণ হে, রবি নন্দন বন্ধন খণ্ডন হে, শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে, গুরুদেব দয়া করো দীন জনে, গুরুদেব দয়া করো দীন জনে, গুরুদেব দয়া করো দীন জনে, হৃদি কন্ধর তাহামস ভাস করো হে, তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে, পর ব্রহ্ম পরাৎ পর বেদ ভনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, হৃদি কন্ধর তাহামস ভাস করো হে, তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে, পর ব্রহ্ম পরাৎ পর বেদ ভনে, গুরুদেব দয়া করো দীন জনে, গুরুদেব দয়া করো দীন জনে, গুরুদেব দয়া করো দীন জনে, মনবারণ শাসন অঙ্কুশ হে, নর ত্রাহান তরে হরি চাক্ষুষ হে, গুণ গাহান পরায়ণ দেব গণে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, মনবারণ শাসন অঙ্কুশ হে, নর ত্রাহান তরে হরি চাক্ষুষ হে, গুণ গাহান পরায়ণ দেব গণে, গুরুদেব দয়া করো দীন জনে, গুরুদেব দয়া করো দীন জনে, গুরুদেব দয়া করো দীন জনে, কুল কুণ্ডলিনী ঘুম ভঞ্জ কহে, হৃদি গ্রন্থি বিদারণ কাহার কহে, মম মানস চঞ্চল রাত্র দিনে, গুরুদেব দয়া করো দীন জনে, কুল কুণ্ডলিনী ঘুম ভঞ্জ কহে, হৃদি গ্রন্থি বিদারণ কাহার কহে, মম মানস চঞ্চল রাত্র দিনে, গুরুদেব দয়া করো দীন জনে, গুরুদেব দয়া করো দীন জনে, গুরুদেব দয়া করো দীন জনে, রিপুসূদন মঙ্গল নায়ক হে, সুখ শান্তি বরা ভয় দাহায়ক হে, ত্রয়তাপ হরে তব নাম গুণে, গুরুদেব দয়া করো
দীহীন জনে। রিপুসূদন মঙ্গল নায়ক হে, সুখ শান্তি বরা ভয় দাহায়ক হে। ত্রয়তাপ হরে তব নাম গুণে, গুরুদেব দয়া কর দীহীন জনে। গুরুদেব দয়া কর দীহীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীহীন জনে। অভিমান প্রভাব বিমর্দক হে, গতিহীন জনে তুমি রক্ষক হে। চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তি ধনে, গুরুদেব দয়া কর দীহীন জনে। অভিমান প্রভাব বিমর্দক হে, গতিহীন জনে তুমি রক্ষক হে। চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তি ধনে, গুরুদেব দয়া কর দীহীন জনে। গুরুদেব দয়া কর দীহীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীহীন জনে। তব নাম সধা শুভ সাধক হে, পতিতাধম নামব পাবক হে। মহিমা তব গুচর শুদ্ধ মনে, গুরুদেব দয়া কর দীহীন জনে। তব নাম সধা শুভ সাধক হে, পতিতাধম মানব পাবক হে। মহিমা তব গুচর শুদ্ধ মনে, গুরুদেব দয়া কর দীহীন জনে। গুরুদেব দয়া কর দীহীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীহীন জনে। জয় সদ্গুরু ঈশ্বর প্রাপক হে, ভবরোগ বিকার বিনাশক হে। জয় সদ্গুরু ঈশ্বর প্রাপক হে, ভবরোগ বিকার বিনাশক হে। মন যেন রহে তব শ্রীচরণে, গুরুদেব দয়া কর দীহীন জনে। গুরুদেব দয়া কর দীহীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীহীন জনে। গুরুদেব দয়া কর দীহীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীহীন জনে। জয় গুরু। জয় গুরু পলাশ পাল চৌধুরী দাদাকে। এখন সঙ্গীত পরিবেশন করবেন শম্পা দাস মামনি, জামালগঞ্জ থেকে। সবাইকে জয় গুরু। আমি আসলে গানটা ওইভাবে প্র্যাকটিস করে নাই, কিন্তু আমি গাইবো, যদি আমার ভুল ত্রুটি হতেই পারে, সবাই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই, প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই। এসেছ তুমি প্রভু ত্রিতাপ হরিতে, এসেছ তুমি প্রভু ত্রিতাপ হরিতে। নাই নাই আর ভয় নাই, ওগো নাই নাই আর ভয় নাই। প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই, প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই। কাতর জীবনে দুঃখ বেদনে ভরা ছিল হিয়া যে ব্যথার রোদনে। কাতর জীবনে দুঃখ বেদনে ভরা ছিল হিয়া যে ব্যথার রোদনে।
প্রণাম জানাই, প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই। তোমারে লোভিয়া তোমারে সরিয়া কৃতিত বিদায় তব পথ বাহিয়া, তোমারে লোভিয়া তোমারে সরিয়া কৃতিত বিদায় তব পথ বাহিয়া, তবু হাত খানি আছে গো জানি, তবু হাত খানি আছে গো জানি, ধরিয়া রাখিতে সদাই, ও গো ধরিয়া রাখিতে সদাই, প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই, প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই। সুনিষ্ট নন্দনায় তব বন্দনায় অনুগতি আবেগে শ্রীচরণ রাঙায়, সুনিষ্ট নন্দনায় তব বন্দনায় অনুগতি আবেগে শ্রীচরণ রাঙায়, নাই দ্বন্দ্ব নাই দেশ আনন্দ হরিল ক্লেশ, নাই দ্বন্দ্ব নাই দেশ আনন্দ হরিল ক্লেশ, ভরিল পরাণ প্রভু প্রণাম জানাই, অগো ভরিল পরাণ প্রভু প্রণাম জানাই, প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই, প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই। তোমারি সেবার অমৃত হবনে অমরণ গীতি আজি ধ্বনিছে ভুবনে, তোমারি সেবার অমৃত ভবনে অমরণ গীতি আজি ধ্বনিছে ভুবনে, স্বস্তি মুখর প্রাণে তোমারি দয়ার দানে, স্বস্তি মুখর প্রাণে তোমারি দয়ার দানে, বর্ধন পদ্মরা পাই, ও গো বর্ধন পদ্মরা পাই, তোমারে প্রণাম জানাই, প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই, দয়াল তোমারে প্রণাম জানাই, ঠাকুর তোমারে প্রণাম জানাই। জয় গুরু। জয় গুরু। শম্পা দাস মামনিকে। ইষ্টপ্রিপাসী উপস্থিতি, পরম দয়ালের অশেষ কৃপায় আমরা আমাদের সৎসঙ্গের অভিভাবক শ্রীযুক্ত ধীরাজ পাল মহোদয়কে সঙ্গে পেয়েছি আজ। ওনাকে সঙ্গীত নিবেদন করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। আমার আজকে সঙ্গীত গাওয়ার মতো কোনো প্রিপারেশন ছিল না, সুস্থনী মহোদয় বলছেন সেই জন্য গাচ্ছি। আপনারা আমাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আমার ঠাকুর প্রাণের ঠাকুর মাটির ঠাকুর নয়, আমার ঠাকুর প্রাণের ঠাকুর মাটির ঠাকুর নয়, মাটির ঠাকুর কয় না কথা, মাটির ঠাকুর কয় না কথা, আমার ঠাকুর কয় মাটির ঠাকুর নয়, আমার ঠাকুর প্রাণে ঠাকুর মাটির ঠাকুর নয়।
মাটির ঠাকুর চলতে না রে, আমার ঠাকুর চলতে পারে। মাটির ঠাকুর চলতে না রে, আমার ঠাকুর চলতে পারে। যুগে যুগে আসেন তিনি, যুগে যুগে আসেন তিনি, ধরতে তারে হয়। মাটির ঠাকুর নয় আমার ঠাকুর, প্রাণের ঠাকুর, মাটির ঠাকুর নয়। মানুষ যখন দিশেহারা, হতাশায় হয় পাগল পারা। মানুষ যখন দিশেহারা, হতাশায় হয় পাগল পারা। শ্রীয় নকুল নামটি নিলে, শ্রীয় নকুল নামটি নিলে, নেই যে কোনো ভয়। মাটির ঠাকুর নয় আমার ঠাকুর, প্রাণের ঠাকুর, মাটির ঠাকুর নয়। মাটির ঠাকুর কয় না কথা, আমার ঠাকুর কয়। মাটির ঠাকুর নয় আমার ঠাকুর, প্রাণে ঠাকুর, মাটির ঠাকুর নয়। আমার ঠাকুর, প্রাণের ঠাকুর, মাটির ঠাকুর নয়। জয় গুরু। শ্রদ্ধ ইষ্টপ্রাণাদ মায়েরা, আজকে সঙ্গীত এখানেই সমাপ্ত করছি। এখন আমরা আলোচনা পর্বে ফিরে যাচ্ছি আমাদের ধারাবাহিকতায়। প্রথমেই আজকের যে আলোচনার বিষয়, তুমি যেমন তোর প্রকৃত হবে, প্রকৃতি তোমায় তেমন তোর উপাধি নিশ্চয় দেবেন, নিশ্চয় দিবেন। বিষয়বস্তুর উপর আমার প্রিয় ভাতিজা শুভ রায়কে আহ্বান জানাচ্ছি আলোচনা করার জন্য। কাকু জয়গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। কাকু আমার 5টা মিনিট পরে দেন, আমি ডিউটিতে আসছি তো, 5টা মিনিট পরে দেন। জয়গুরু। ঠিক আছে, ঠিক আছে। ইষ্টপ্রাণাদ মায়েরা, আমাদের এখন আলোচনা করবেন বিষয়বস্তুর উপর বিপ্লব প্রকাশ মহোদয় শাস্তা বাজার থেকে। ভারতে পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর না না লীলা সঙ্গী জগৎ শ্রী শ্রী বর্মা পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বর্দার্শিজন বর্তমান আচার্য দেবদাদার্শিজন আনন্দনী গুরু সকল। অনলাইনে উপস্থিত বিভিন্ন জায়গা থেকে ইষ্টপ্রাণ দাদা ও ভক্তিময়ী মায়েরা সকলকেই জানাচ্ছি আনন্দিত জয়গুরু। আমরা অনলাইন সৎসঙ্গে যুক্ত হয়েছি, ঠাকুরের সৎসঙ্গ করছি। ঠাকুরকে একমাত্র আমাদের জীবনে কিভাবে বহন করিব তা নিয়ে পর্যালোচনা করা, নিত্য নতুন কিছু কালেকশন করা, তা থেকে আমাদের ঠাকুর সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা যদি একটুও হয়ে যায়, তাহলে আমাদের সৎসঙ্গ করার মূল সার্থকতা। আমি আজকের যে আলোচ্য বিষয় বেঁধে দেওয়া হয়েছে, বিষয়টা যদি আবার একটু বলেন।
জয়গুরু, আলোচনার বিষয়বস্তুটা আবার একটু জানতে চাইছিলাম। জয়গুরু। বিপ্লব দা, তুমি যেমনতর প্রকৃত হবে, প্রকৃতি তোমায় তেমনতর উপাধি দিবে নিশ্চয়। তুমি জয়গুরু। যেমনতর প্রকৃত হবে, প্রকৃতি তোমায় তেমনতর উপাধি দিবে নিশ্চয়। জয়গুরু। হ্যাঁ জয়গুরু, অত্যন্ত সুন্দর একটি বাণী। শুনতে আসলে যতটুকু সহজ ভাবে আমি ভাবতে পারছি, কিন্তু এত সহজ ভাবে ওইটাকে বিশ্লেষণ করার ভাষা জ্ঞান আমার নেই। তবুও দাদা কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছি, আমি দু একটি কথা বলছি, ত্রুটি বিচ্যুতি অতি স্বাভাবিক, আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। ঠাকুর ছোট্ট ছোট্ট বাণী আকারে আমাদেরকে যে বাণীগুলা দিয়েছেন অত্যন্ত সহজ ভাবে, যাতে আমরা বুঝতে পারি, আহ করতে পারি। এটা সামনে সামনে হ্যাঁ। তো ঠাকুর যে বাণীটা দিয়েছেন সেই বাণীর মধ্যে আমাদের জীবন সুন্দর করে পরিচালনা করার জন্য সেই দিক নির্দেশনাগুলা তুলে ধরেছেন। আমরা স্বাভাবিকভাবে আলোচনা করতে শুনি, আমাদের মা জেঠিরা প্রায়ই বলে থাকেন, এই, যেমন কর্ম তেমন ফল। মূলত এই কথাটার ধারাবাহিকতার সঙ্গে ঠাকুরের কথাটার অনেকটাই মিল রয়েছে। আমরা যে যে ফল উপভোগ করি, যে যে অবশ্য অবস্থানে আছি, আমরা মূলত আমাদের কর্মফল অনুযায়ী চলছি এবং চলে যাব। তো আমরা ভবিষ্যৎ মঙ্গল কামনা যদি করি, আমরা যদি এটাই প্রার্থনা করি, আমরা এই সামনের দিনগুলা যেন ভালো কাটাতে পারি, সবাইকে নিয়ে যেন সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারি, তো সেই চিন্তা যদি আমাদের মাথায় ঢুকে, আমরা যদি ভবিষ্যৎ ভালো চাই, তাহলে অহংকার ত্যাগ করতে হবে। অহংকার ক্রোধ ত্যাগ করে ইষ্টের পথে আমাকে হাঁটতে হবে। ঠাকুর যা নির্দেশ করেছেন, মানুষকে ভালোবাসার জন্য যে কায়দাগুলি শিখিয়ে দিয়েছেন, মানুষকে এই কাছে নিয়ে আসার যে এই কায়দাগুলি ঠাকুর দেখিয়ে দিয়েছেন, সেই কায়দাগুলি মূলত আমার চরিত্রে ধারণ করতে হবে এবং মন মুখ এক হতে হবে। মন মুখ এক না হলে ধর্মরাজ্যে ঢুকবার অধিকারই জন্মে না। সেইটাও ঠাকুরের বলা কথা, আমি সত্যানুসরণে দেখেছি। তো মন মুখ এক হওয়া লাগবে। আমরা যেন কাউকে কিছু বলার সময়ও পিছনে কোনো স্বার্থ রেখে কথা না বলি। আমরা একে অন্যকে ভালোবাসবো নিঃস্বার্থ এবং সাদা মনে ইষ্টের ভাব দ্বারায়। তো আজকের যে বিষয়টা, তুমি যেমন তোর প্রকৃতি হবে, প্রকৃতি তোমায় তেমন তোর উপাধি দিবে। এটা একবারে সুনিশ্চিত এবং নিশ্চয়, এটা স্বাভাবিক। আজকে আমি ঠাকুরের দীক্ষা গ্রহণ করেছি, ঠাকুরকে আমি ভালোবাসি, আমি খুব করে বলি, আর ঠাকুরকে নিয়ে গুণকীর্তন করি, ঠাকুরের কাজও করি, কিন্তু বাস্তব চরিত্রে যদি তা ফুটিয়ে না তুলতে পারি, ঠাকুরের বাসায় যদি কারোর সঙ্গে আচরণ আমি না করতে পারি, তাহলে মানুষ বলবে যে ঠাকুরের দীক্ষা নিয়েছে কিন্তু কথার খেলাফ ঘটায় পাকে পাকে। তো যারা কথার খেলাফ করে, তারা সৎসঙ্গী ঠিক আছে, ঠাকুরের দীক্ষা নিয়েছে ঠিক আছে, উনি ঠাকুরকে পেয়েছেন, ওনার সৌভাগ্য। কিন্তু ওই যে কথার খেলাফ করার কারণে ওই যারা নন সৎসঙ্গী, বিশেষ করে তো তারা একটু এই 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 রাস্তাগুলি খুঁজে বেড়ায়, মানে সৎসঙ্গীদের আচরণ কেমন। আর মানুষ তো ভুলটুকু তুলে ধরতে অত্যন্ত এই রেডি থাকে সব সময়। এই যার প্রত্যেকটা মানুষে ঠাকুরের ভাবধারায় বলা হয়, ঠাকুর বলে কি, সব সময় যেন মানুষের ভালো দিকটা উপস্থাপন করতে পারো। একটা মানুষের যদি খারাপ সাইড থাকেও, তার ভালোটা যখন তুমি মানুষের সম্মুখে উপস্থাপন করবে, দেখবে সে অটোমেটিকলি খারাপটা ত্যাগ করে ভালোর দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়বে, কারণ সে ভালোর স্বাদটা পেয়ে যাবে।
সো খারাপটাকে ত্যাগ করবে, এটা হচ্ছে ঠাকুরের ভাষা। আর আমাদের মানুষের যে চরিত্র, আমরা মানুষরূপী যারা অমানুষ, তাদের চরিত্রটাই হচ্ছে ধীরাজ দা এমন একটা লোক, আহ খুব বাজে। ওনার সঙ্গে কথা বললে এই হয় সেই হয়, কিন্তু ভালো, ওনার যে একটা ভালো সাইড আছে ওইটা আমরা উপস্থাপন করতে পারি না। এটা হচ্ছে আমাদের মূলত একটা খারাপ সাইড। আমরা এগুলা বর্জন করব। আমরা এমন একটা প্রকৃতির লোক হব, আমরা যেন এই সবার কাছে প্রিয় হয়ে উঠতে পারি। আমরা যেন বা মানুষের ভালো নিয়ে ভাবি, আমরা যেন ইষ্টের ভাবধারায় চলি। আমরা যদি ইষ্টের ভাবধারায় চলি, আমি আমার প্রতিবেশীর অমঙ্গল কোনোভাবেই কামনা করতে পারি না। আর আমি যদি সেই প্রকৃতির হই যে আমি আশপাশ প্রতিবেশী সবাইকে ভালোবাসি, সবাইকে নিয়ে চলার চেষ্টা করি, তাহলে একজন কুচক্রীও এসে আমাকে ঘায়েল করতে পারবে না, সেটা চড়িয়ে এসে দিতে পারবে না। কারণ আমার বাস্তব চরিত্রে যেটা ঘটবে সেটাই মূলত আমি সমাজের কাছ থেকে উপহার পাবো। তার কোনো বিকল্প নাই। কোনো কুচক্রী এসে আমাকে নষ্ট করে দিতে পারবে না, 100% গ্যারান্টি, যদি আমার মন মুখে এক হয়। আমি যদি ভিতর থেকে, আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা ভরে একজনকে ভালোবাসি কথাটি বলতে পারি, তাহলে তাকে মিথ্যা দিয়ে টলানো কোনোভাবেই সম্ভব না। আমরা এমন প্রকৃতির হব, আমরা এমন ভাবে সৎসঙ্গী হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করতে চাই কর্মের দ্বারা। আমি সৎ, আমি কথার খেলাপ করি না, আমি কাউকে ঠকানোর চেষ্টা করি না, কেউ এই বিপদে পড়ুক সেটা আমার কাম্য নয়। ওই রকম ভাবটা যদি আমার মধ্যে এই ইষ্টের ভাব দ্বারা থাকে, তাহলে কোনো কুচক্রী আমাকে দোষ ধরে দিতে পারবে না, সেটা আমি 100% গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারি। আমরা যেন ঠাকুর যে প্রকৃতির হওয়ার কথা বলেছেন, আমরা সেই প্রকৃতির হয়ে উঠতে পারি। আমরা যেন আশপাশ প্রতিবেশী সবার মঙ্গলময় চিন্তা বয়ে নিয়ে আসতে পারি। আমি যেহেতু মানুষ রূপে পৃথিবীতে এসেছি, আমার আচরণ গুলা যেন মানুষের মতো করে হয়। আমি যেন মানুষ অমানুষ না হই। আমার আচরণ যদি অমানুষের মতো হয়, মানুষ আমাকে অমানুষ বলবেই, এটি আমাকে সমাজ উপহার দিবে। আর আমি যদি ইষ্টের ভাবধারায় চলি, তাহলে আমার যেমন জীবনের উন্নয়ন ঘটবে, আমার আমার চলা দেখে যেন ঠাকুরের সৎ নাম নেওয়ার জন্য আকৃষ্ট আরো মানুষ হয়ে ওঠে। আমাদের চলা যেমন সেই রকম হয়। আমি সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে, বিশ্বের প্রতিটি জীবের সুখ শান্তি কামনা করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনার ইতি টানছি। সবাইকে আনন্দিত জয়গুরু। জয়গুরু বিপ্লব প্রকাশ দাদাকে। ইষ্টপ্রাণ দাদা মায়েরা, এবারে ঠাকুরের সত্য সংক্রান্ত থেকে যে বিষয়টি, তুমি যেমন প্রকৃত হবে, প্রকৃতি তোমার তেমন উপাধি নিশ্চয় দেবেন। বিষয়বস্তুর উপর এখন আলোচনা করার জন্য সদ্য শঙ্কর প্রকাশ মহোদয়কে আহ্বান করছি, জামালগঞ্জ থেকে। শঙ্কর দা আলোচনাতে আসেন। আমার জীবন প্রতির সারথী পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র পরমাচার্য বৈকুণ্ঠ শ্রী শ্রী পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী পর্দা পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্যদেব ও গুরুকুলের সকলের চরণে আমার উপস্থিত ইষ্ট বিভাষণ দাদা ও মায়েরা, প্রত্যেকে আমার আনন্দ জয়গুরু গ্রহণ করুন। জয়গুরু। তো আসলে আমার পূর্ববর্তী বক্তা এত সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলছেন আজকের যে আলোচ্য বিষয়, খুব চমৎকার। আসলে কিন্তু এত মানে শ্রুতি মধুর লাগছে তা বলা বাহুল্য। তো ওনার বলার পরে আমার বলার কিছু নেই, তারপরও যেহেতু আজকের পুরোহিত মহোদয়ের আদেশ, তো আমাকে বলতেই হয়। তো যাক, শুধু ওনার সাথে আমি একটু মিল করতে চেষ্টা করব। তো আজকের যে আলোচ্য বিষয়, তুমি যেমন তোর প্রকৃত হবে, প্রকৃতি তোমার তেমন তোর উপাধি দেবে নিশ্চয়। তো আসলে কিন্তু এই যে ভগবান এত সুন্দর সুন্দর বাণী আমাদের নিজের উন্নয়নের জন্য দিয়েছেন। তো আমরা দেখেন, আসলে কিন্তু আমরা বলতে পারি, বিভিন্ন উপদেশ দিতে পারি, কিন্তু নিজে বাস্তবে আমরা রূপায়িত করতে পারি না, এটাই আমাদের দুর্বলতা। তো আসলে কিন্তু
এই যে বর্তমান যুগটা কলিযুগ, আমরা এই কলিযুগটার মধ্যে তো এখানে আমরা সবাই জানি পাপাচ্ছন্ন কলিযুগ। তো পাপের ভাগটাই খুব অধিকাংশ, হয়তো 4 ভাগের 3 ভাগ পাপ, 1 ভাগ সত্য আছে। তো আসলে কিন্তু আমরা এই মানে ভালো কাজটা করার প্রতি আগ্রহ খুব কম থাকে, আর খারাপটার প্রতি এত আগ্রহ হয় এবং এত মানে আনন্দ উৎসাহিত হই যা সহজে আমরা নকল করতে পারি। কিন্তু একজনের ভালো কাজটা আমরা নকল করার জন্য চেষ্টা করলেও মন বয় না, এমন এক অবস্থা। তো আসলে কিন্তু এই যে কথাটা, যে তুমি যেমনতর প্রকৃত হবে, প্রকৃতি তোমার তেমনতর উপাধি দেবে। একটা কথা আছে যে যেমন কর্ম তেমন ফল। আমি যেমন ভাবে কাজ করব ঠিক তেমনি ফল পাবো, এটা নিশ্চয়। এখানে বিন্দু মাত্র কোনো ভুল নেই। হয়তো আমরা পরবর্তীতে দোষারোপ করি, আহ, হয়তো ভগবানকে আমরা অনেক সময় করি, ভগবান কেন এই কাজটা বা এই ফলটা কেন আমাকে দিল, বা মানুষকে কোনো সময় আমরা দোষারোপ করি, কিন্তু তা ঠিক না। আমরা একটু কারণ খুঁজে বুঝতে পারি যে এই ফলটা কেন আমি পেলাম। তো অবশ্যই আমার কাজের বিনিময়ে যতটুকু পাওয়ার কথা সেটাই পেয়েছি। হয়তো নেগেটিভ হোক, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হোক, আর হয়তো আমার মনস্পত হয় নাই, কিন্তু আসলে কিন্তু আমার কর্মের বিনিময়ে এই ফলটা পেয়েছি। তো আমরা যদি একটু নিজেকে ভালো করার চেষ্টা করি বা ভালো কাজ করার চেষ্টা করি, অবশ্যই আমাদের ফলটাও ভালো হবে। তো আসলে কিন্তু ওই যে বললাম না যে আমরা খারাপটার প্রতি খুব আগ্রহ বেশি, কিন্তু ভালোটার প্রতি আমরা আগ্রহ কম থাকে, এই জন্য তো আমাদের ফলগুলো ভালো হয় না। তো আমরা যেন, যেহেতু আমরা সৎসঙ্গী হয়েছি, ঠাকুরের সেই সৎনাম পেয়েছি, উম, আমরা মুখে না বলে যেন কাজে কর্তব্য আমরা করতে পারি। উম, যেন ঠাকুরের যে কথাগুলা, এই কথার যে সারমর্ম, অর্থ ভাবার্থ, সেটা যেন আমরা নিজেই রূপায়িত করতে পারি। তো যাই হোক, পরবর্তী বক্তা কাছ থেকে আমরা আরো অনেক সুন্দর সুন্দর আলোচনা শুনবো। হয়তো সবার মেমোরি ক্যাচ করে না, হয়তো আমরা বুঝতে পারি, কিন্তু সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলার এই অভ্যাসটা খুব কম, হয়তো পারি না সেইভাবে বুঝিয়ে বলতে। আর বিশেষ করে আমার আর একটা ছোট্ট একটা বিনীত অনুরোধ, হয়তো শ্রাবণ পরিক্রমা আমাদের আগত, উম, মাত্র কিছুটা দিন আছে, আমরা যেন গত বৎসরের নিয়ে এবছরও সুন্দরভাবে সেই শ্রাবণ শ্রী শ্রী এই পরমাত্মা জগৎজননী শ্রী শ্রী বর্মার উম, যে শুভ জন্ম মাস শ্রাবণ মাস, সেই শ্রাবণ পরিক্রমা যেন আমরা সুন্দরভাবে খুব মানে আলোড়ন করে চালাতে পারি, সেই প্রার্থনা দলের নিকট রইল। এবং ইষ্ট পিপাসুর কাছে, প্রত্যেকের কাছে আমরা যে যেখানে থাকি আপ্রাণ চেষ্টা করব সেই সান্ধ্যকালীন প্রার্থনায়, আমরা মন্দিরই হোক আর কারো বাড়িতেই হোক, যেন সেই পরিক্রমাটা আমরা সুন্দরভাবে চালিয়ে যেতে পারি। তো উপস্থিত ইষ্ট পিপাসু, আর আমি দীর্ঘায়িত করি না, সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে এখানে আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা সমাপ্ত করলাম। জয় গুরু। জয় গুরু শঙ্কর প্রকাশ মহোদয়কে। এখন আলোচনা করবেন শুভ রায়। শুভ রায়, আপনি কি ব্যস্ততা কমছে? গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু, আলোচনা করেন। কথা বোঝা যাচ্ছে আমার? হ্যাঁ, বোঝা যাচ্ছে। ঠিক আছে, আমি একটু নেটের প্রবলেম করবে কারণ ডিউটিতে আছি তো। আচ্ছা, প্রণাম জানাই আমার জীবন চলার পথে সারথি পরম দয়াল পরম প্রেম শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র। প্রণাম জানাই গুরু পরিবারের সকলকে। আজকের এই সুষ্ঠু এবং সুন্দর মুহূর্তে অনলাইন সৎসঙ্গে যারা উপস্থিত আছেন, স্বস্তিনী ব্রতধারী কর্মী, ঠাকুর একনিষ্ঠ কর্মী, ইভেন সকল দাদা এবং মায়েদের জানাই রাউন্ড দিতে জয়গুরু।
আজকের অনলাইন সৎসঙ্গে ফার্স্ট অফ অল আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত, কারণ প্রথম দিকে একটু ব্যস্ত ছিলাম, যার জন্য আমি আলোচনাটা শুরু করতে পারিনি। আর এই ধারাবাহিকতায় আজকে অনলাইন সৎসঙ্গে যারা ঠাকুরের কাছে গান নিবেদন করেছেন খুব সুষ্ঠু এবং সুন্দরভাবে, যতটুকুই পারি শুনছি, যদি একটু নেটে সমস্যা করে অনেক সময়, তারপর অনেক ভালো লেগেছে। ইভেন খুবই ভালো করে আজকের গানগুলো খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে এবং স্বল্প পরিসরে অনেক ভালোই হয়েছে। বিষয়টা এরকম যে উপস্থিতির উপর সবকিছু নির্ভর করে। আজকের অনলাইন সৎসঙ্গে যারা উপস্থিত আছেন, চেষ্টা করবেন প্রতি সপ্তাহে এরকম সময়ে মিনিমাম 1 থেকে 1.5 ঘন্টা সময় নিজের করে নিয়ে উপস্থিত থাকার জন্য। সংসার সংসার করে সবকিছুই তো জীবনে বিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু মেইন যে বিষয়টা বা মেইন যে বেসিক, সেটাই হয়তো আমরা ভুলে যাচ্ছি, যার জন্য ঠাকুরের প্রত্যেকটা বাণীর উপর সেই বিষয়গুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফুটে উঠেছে। আজকের যে সত্যানুসরণ, শ্রী হস্তলিখিত ঠাকুরের সত্যানুসরণে যে বাণীটা, সেই বাণীর ধারাবাহিকতাই কিন্তু অনেকে আলোচনা করেছে খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং সুন্দরভাবে। দেখেন, অনেকের তো অনেক কিছু আছে, ধন সম্পদ, অর্থ, মান, যশ, কিছু আছে, কিন্তু প্রকৃত অর্থে ঠাকুরের কাছে শুধু একটাই নিবেদন করে যে ঠাকুর আমার আরো চাই, আরো লাগবে, আরো প্রয়োজন, আমার জীবনে আরো নিড। তো এই বিষয়গুলো বলতে বলতে এমন এক সময় আসে যখন আমরা ভুলে যাই যে আমি কে। আমি কে সেটাই ভুলে যাই, কারণ এত পরিমাণ চাহিদা আমাদের, যা ঠাকুরই হয়তো বা মাঝে মাঝে বিরক্তি ফিল করে যে এত কিছু দেওয়ার পরও সে নিজের প্রতি সন্তুষ্ট নয়। তো আমি যেরকম করব ঠিক সেরকমটাই কিন্তু পাবো, কারণ প্রয়োজনের তুলনায় যখন আমি বেশি কিছু চাইতে যাব বা বেশি কিছু পাওয়ার চেষ্টা করব, তখনই তার রিয়াকশনটা অবশ্যই আসবে, যেটা প্রকৃতি হোক আর প্রকৃত হোক, দুটোর উপরে। আজকের এই অনলাইন সৎসঙ্গে দেখেন, আমি বেশি দূর যাব না, কাছ থেকে একজন মানুষকে দেখতে পাই যিনি হয়তো শত ব্যস্ততার মধ্যেও অনলাইন সৎসঙ্গটা অনেক দূর পর্যন্ত, অনেক দিন পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে। হয়তোবা সেই ফলশ্রুতিতে বা সেই ধারাবাহিকতার উপর ভিত্তি করে আমরা কিন্তু সেই মানুষটা নিয়ে কথা বলি বা সেই মানুষকে নিয়ে কথা বলি। হয়তোবা ঠাকুরের কাছে নিবেদন করি যে ঠাকুর উনি সহ ওনার পরিবার যেন ভালো থাকুক, ইভেন প্রত্যেকের পরিবারই যেন ভালো থাকুক এবং প্রত্যেকটা ব্যক্তি যেন ভালো থাকুক। বাট ওনারটা স্পেশাল হয় কারণ কি, উনি দীর্ঘ শ্রমের মাধ্যমে সেই অনলাইন সৎসঙ্গটা এত দূর পর্যন্ত নিয়ে আসছে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলার মধ্য দিয়েও আমাদের অনেক সূচনা, অনুশোচনা, সমালোচনা বয়েই গেছে। অনলাইন সৎসঙ্গ থাকবে না, অনলাইন সৎসঙ্গ বন্ধ করে দেওয়া উচিত, অফলাইন সৎসঙ্গ শুরু হয়ে গেছে, কোভিড-19 তার প্রাদুর্ভাবও চলে গেছে। বাট একবারের জন্য মনে হইল না আমাদের যে যখন প্রকৃতি আমাদের বিপরীতে ছিল, তখন কিন্তু একমাত্র অবলম্বন ছিল এই অনলাইন সৎসঙ্গ। ওই অনলাইন সৎসঙ্গকে প্রায়োরিটি দিয়ে আজকের এই সময়সূচি, একজন একজনের সাথে দেখা, একজন একজনের কথা শোনা এবং
অফলাইন সৎসঙ্গকে কম্পিটিশন দিয়ে অনলাইন সৎসঙ্গ চলছে। তাই ঠাকুর বলেছেন, তুমি যেমন করবে ঠিক তেমনটাই পাবে। ইংলিশে একটা প্রভাব আছে, টিট ফর ট্যাট। দ্যাট মিন ঢিল মারলে পাটকেলটি খেতেই হবে। বাংলায় আমরা শুনেছি যেমন কর্ম তেমন ফল। সেটার উপরে অবশ্যই অনেকে ভাব সম্প্রসারণও পড়েছি, অনেকে সারমর্ম পড়েছি, অনেকে কিংবা সারাংশ পড়েছি, কিন্তু মূল বিষয় কি আজকেরই ঠাকুর আলোচনা। তাই আজকে অনলাইন সৎসঙ্গে যারা উপস্থিত আছেন প্রত্যেকে নিজ অবস্থান থেকে নিজের বিবেচনার উপর যেমনটা করবে ঠিক তেমনটাই ফল পাবে। আমি জানি না আমার আসলে আলোচনাটা গুছিয়ে বলতে পেরেছি কিনা, কারণ আমি খুব শর্ট ভাবে বলতে পছন্দ করি, ইভেন চেষ্টা করি যে অল্প সময়ে বোঝানোর জন্য। কারণ এখন বর্তমান যুগে প্রতিটা মানুষই স্ট্যান্ডার্ড মেনটেনেন্স করে, ইভেন খুব ফর্মালিটিস মেনটেনেন্স করে, এবং খুব স্বল্প সময়ে অনেক কিছু বুঝে যায়। এটাই আসলে প্লাস পয়েন্ট। একটা বিষয় খেয়াল করে দেখবেন, আজকের থেকে 15-20 বছর আগের যে শিশুটা জন্ম নেওয়ার পর অনেকটাই সে অ্যাবনর্মাল থাকে, হয়তোবা প্রকৃতির উপর সেই ছোঁয়াটা এরকমই ছিল। But আজকের শিশুটা জন্ম নেওয়ার পরে সে আর যাই হোক অন্ততপক্ষে ল্যাপটপ পর্যন্ত সে চলে যায়। 1 থেকে 3 বছর বা 5 বছরের মধ্যেই তার আইকিউটা এরকম কাজ করে যে ল্যাপটপ কি বিষয় বা কি জিনিস, চক এবং স্লেট তো দূরের কথা, ল্যাপটপ পর্যন্ত সে চলে যায়। তো সেই জন্যই বললাম যে পৃথিবী যেরকম করে আগাচ্ছে পরম পিতার কৃপায় আমরাও চেষ্টা করব সেই রকম ভাবে আগানো। আসলে আমি প্রত্যেকটা কথাই অগোছালো ভাবে বলতে পছন্দ করি, অগোছালো জীবনে অগোছালো ভাবে চলতে চেষ্টা করি ঠাকুরের কৃপায়। আজকের এই অনলাইন সৎসঙ্গ যিনি উপস্থাপন করছেন ধীরাজ কাকু, ওনারও সার্বিক উপস্থিতি প্রতি সপ্তাহে কামনা করি। ইন্টারনাল টেকনিক্যাল কিছু প্রবলেম থাকে, সফটওয়্যার তো মানুষ লাইফ মানুষের জীবনে প্রবলেম থাকে, তো সফটওয়্যার তো থাকবেই। তো চেষ্টা করবো সেই প্রবলেম গুলো আমরা সলভ করে যথাসময়ে অনলাইন সৎসঙ্গে উপস্থিত থাকার জন্য। ইভেন যিনি অনলাইন সৎসঙ্গ রীতিমতো পরিচালনা করছেন পলাশ দা, ওনার সার্বিক মঙ্গলার্থে উনি যে আশা নিয়ে পরম পিতার কাছে গিয়েছেন, মন স্থির রেখে ওনার আশা যেন পূর্ণ হয়। কারণ এই স্বাধীন জীবনে স্ট্রাগল থাকবে, এই স্ট্রাগলের মধ্যে যেন উনি ওনার স্বপ্নটা পূরণ করে আবার, যদিও আমাদের মধ্যে আছেন তারপরে যেন আমাদের মধ্যে আসতে পারেন। ওনার পারিবারিক মঙ্গলার্থে, বিশ্বের প্রতিটি জীবের মঙ্গলার্থে পরম পিতার কাছে প্রার্থনা জানাই আজকের এই অনলাইন সৎসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সমাপ্ত করছি। সবাইকে আমি আবারও জানাই রামদিত জয় গুরু। জয় গুরু শুভরায় মহোদয়কে ইষ্ট প্রণাদ মায়েরা। এবারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবেন বিরাজ রায় শাস্তা থেকে। জয় গুরু। আমার জীবন পথের সারথী পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের রাঙা চরণে প্রণাম। প্রণাম জানাই তারি লীলা সঙ্গিনী জগৎ জননী শ্রী শ্রী বর্মার চরণে। প্রণাম জানাই পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বর্দার চরণে। প্রণাম জানাই শ্রী শ্রী আচার্য দেব দাদার চরণে। আজকের অনলাইন সৎসঙ্গে উপস্থিত শ্রদ্ধা দাদা ও মায়েরা, সবাইকে জানাই আনন্দিত জয়গুরু। আজকের আলোচ্য বিষয়, এর উপর বিপ্লব দা, শঙ্কর দা, শুভ, আরো যারা যারা আলোচনা করেছেন
তাদের চাইতে বেশি বলার মতো জ্ঞান বা ভাষা কোনোটাই আসলে আমার নেই। তারপর দাদা কর্তৃক আদিষ্ট কিছু বলতে হয়, অনেক ভুল ত্রুটি হতে পারে, সবাই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। প্রকৃতি তোমাকে যেরকম উপাধি না, দাদা পানিটা জানি কি, একটা মিনিট। তুমি যেমন প্রকৃত হবে, প্রকৃতি তোমায় তেমন তেমন উপাধি নিশ্চয় দেবেন। জয় গুরু। তুমি যেমন তোর প্রকৃতি হবে, প্রকৃতি তোমায় তেমন তোর উপাধি দিবে নিশ্চয়। প্রকৃতি, আমরা যদি ভাবি যে প্রকৃতি আমাদের আবহাওয়া, ঠাকুর আমাদের চারিত্রিক প্রকৃতির কথা বলেছে। কারণ চরিত্র গঠন করতে শিক্ষা দীক্ষার খুব বেশি গুরুত্ব। তো আমরা যেহেতু ঠাকুরকে ধরেছি, ঠাকুরের দীক্ষা গ্রহণ করেছি, ঠাকুর আমাদের যে পথে চালিত করছেন, আমরা সে পথে না চলে আমরা অন্য ধারা খুঁজছি। কিন্তু দেখা গেছে শেষ পর্যন্ত সেই রাস্তা দিয়ে গিয়ে আমাদের রেজাল্ট শূন্য। আমরা কর্মী বান্ধব মানুষ, আমরা কর্মের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকি, কর্মের মধ্য দিয়ে আমরা ঠাকুরকে খুঁজে বেড়াই। আজকে আমার কর্মের দ্বারা যদি অন্য একজন গুরু ভাই বা গুরু ভাই ব্যতীত অন্য কেউ যদি কষ্ট পায় আমার আচরণের দ্বারা, ঠিক তার চাইতে অধিক দ্বিগুণ কষ্ট পরম পিতা আমাকে কোনো না কোনো ভাবে দিবেন। তাই আমাদের সেদিক খেয়াল রাখতে হবে যে আমি যে কাজটা করছি সেটা আদৌ আরেকজনের মঙ্গল বয়ে আনবে কিনা, বা প্রকৃতি সেটা সঠিকভাবে মেনে নিবে কিনা, সমাজ আমাকে সেরকম উপাধি দিবে কিনা। যদি সেরকম ভাবনা আমাদের মনে কাজ করে, নিশ্চয়ই পরমপিতা আমাদের সঠিক রাস্তা দেখাবেন, সঠিক পথ দেখাবেন। আমি আশা করব আমাদের প্রতিটা সৎসঙ্গী ভাই বোনদের মাঝে সেরকম চিন্তাধারা যাতে ফুটে ওঠে, তবেই ঠাকুরের আজকের যে আলোচ্য বিষয় সেটার বাস্তবতা প্রতিটা মানুষের মনে ফুটে উঠবে। সেই বলে আমি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। জয় গুরু। জয় গুরু। বিরাজ রায় কে ইষ্টপ্রাণ দাদা মায়েরা, আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আমাদের সুস্থিনী বাবু অনুপস্থিত, উনি বলে একটু ব্যস্ত আছেন। এখন সমাপনী আলোচনা করবেন ইষ্টপ্রাণ পলাশ পাল চৌধুরী মহোদয়, কানাডা থেকে। জয় গুরু। আমার চলার পথের সারথি পরম পিতা আমার জগৎজননী শিশু বর্মা, প্রধান আচার্যদেব শিশু পর্দা, বর্তমান আচার্যদেব দাদা, গুরু পরিবারের সকলের চরণে আমার শতকোটি প্রণাম। গতকাল অনলাইন অধিবেশনে উপস্থিত দাদা ও মায়েরা, সবাইকে আনন্দ জয় গুরু। আজকে আলোচনা যথেষ্ট হয়েছে আলোচনার বিষয়বস্তুর উপর, এবং প্রত্যেকের আলোচনা আমি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনেছি। আজকের অনলাইন অধিবেশনে আমি অধিবেশন চলাকালীন সময় যথেষ্ট আনন্দে ছিলাম, যথেষ্ট আবেগ প্রবণ ছিলাম। আমার মানে মাঝে মাঝে এই উম, মনটা খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিল, কারণ অনেক দিন পর আজকে আমাদের এই উপস্থিতি, অনেক দিন পর আজকে আমাদের এই উপস্থিতি। আমি সবার কাছে করজোড়ে অনুরোধ করছি, আমার কাছে তো বাংলাদেশের সিম নেই, এখন আমি মেসেজ করতে পারি না। অধিবেশনের আগে
বিকেলে অথবা দিবস সন্ধ্যা প্রার্থনার পরে এখন আমি SMS পাঠাতে পারি না। আমি মেসেঞ্জারে এবং হোয়াটসঅ্যাপে থাকি। আমি সবার কাছে অনুরোধ করে বলছি, মৌলানা অধিবেশনটা আসুন আমরা সবাই ধরে রাখি, আসুন আমরা সবাই জিইয়ে রাখি, আসুন তাকে 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 মৌলানা অধিবেশনের প্রাণ রক্ষা করার চেষ্টা করি। আজকের যে আলোচনার বিষয়, তুমি যেমন তোর প্রকৃত হবে প্রকৃতি তোমায় তেমন তোর উপাধি দিবে নিশ্চয়। আমি এর আগে একটা ওই মেসেজে একটা কথা লিখেছিলাম, হঠাৎ করে আমার মনের মধ্যে আসলো যে আমি এক সময় থানার ওসি সাহেবের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বইসা শাসনার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলাপ করতাম। এমনকি আমি আর ইউসুফ চাচা আমরা প্রায় সময় রাত্রে 12টার সময় 10টার সময় থানায় যেতাম, গিয়া এই ইয়ে করতাম, ওই যে থানায় একটা দুইটা লোক ধরে নিচ্ছে, তারে ওই ওসি সাহেবের সাথে আলোচনা করে ছুটাই নিয়ে আসতাম। একদিন গেলাম যে গাঞ্জা খায় একটা লোক রে ধরে নিচ্ছে টহল পুলিশ শাসনাবাদ থেকে, তার সাথে আরো 4জন বন্ধু। আমরা গিয়া তারা কইলাম কিরে দল একজন রে তোমরা 4জন কি তাহলে আইলাই? তখন তো 4জন কইলো যে গাঞ্জা খাইছি যখন আমরা অপরাধ করছি তাইলে আমরা সবাই একসাথেই থাকি। আমার বন্ধুরা ধরলে এসে আমরা কি তো দোষ করছি, আমরা তো খাইছি। তো আসলে আজকে আলোচনার যে বিষয়, আমি মেসেজে লিখছিলাম যে গাজার বন্ধুর অভাব নাই, কিন্তু সৎসঙ্গের বন্ধু পাওয়ার উপায় নাই। এই যে তুই মনে হয় লেখাটা লিখছিলাম ওই সময় আমার মাথায় আসছিল, তো আসলে সময় খুব কম। আহ, গাজার বন্ধুর অভাব নাই, অভাব নেই, সৎসঙ্গের বন্ধু পাওয়ার উপায় নেই। এই যে তো আজকে আলোচনার বিষয়টা কি এমনই, আমি যেরকম প্রকৃত হব, আমি কি গাজার বন্ধুর সঙ্গে মিলেমিশে চলবো ওই রকম প্রকৃত হব, নাকি সৎসঙ্গের ভাবধারায় চলবো, সৎসঙ্গের প্রকৃতির সাথে মিলে চলবো, সৎসঙ্গের কথার সাথে মিলে চলবো, সৎসঙ্গের ঠাকুরের এই একটা ধীরাজদা প্রায় আলোচনায় বলেন ঠাকুরের আশীর্বাদ মানে অনুশাসনবাদ, তার কথা মেনে চলবে। দ্যাটস ওকে। আলোচনার বিষয়টা আমার মনে হয় এমনই আজকের আলোচনার বিষয়টা। সবাইকে জয়গুরু, জয়গুরু। সবার আলোচনা খুব সুন্দর হয়েছে। সবার কাছে পুনরায় বলছি, প্লিজ সবাই সবাই প্রতি সপ্তাহে অনলাইন অধিবেশনে উপস্থিত হন। জয়গুরু। পলাদা জয় রাধে সঙ্গীত পরিবেশন করুন। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। ছাড়ু রে মন কপট চাতুরি, বদনে বল হরি হরি। হরির নাম পরম ব্রহ্ম, জীবেরই মূল ধর্ময় ধর্ম কুকর্ম। ছাড়ো রে, জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা, জোপানামি করো রে। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে, নয়ন নিরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি, বদনে বল হরি হরি। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। হরি বল 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 হরি। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। হরির নাম পরম ব্রহ্ম, জীবেরই মূল ধর্ময় ধর্ম কুকর্ম। ছাড়ো রে, জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ
গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে, ছাড়ো রে মন ভবের আশা, জোপান আমি করো রে। রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল, রাধা বলে রাধা বলে রাধা বলে রাধা বল, রাধা বলে রাধা বলে রাধা বলে রাধা, রাধা বলে রাধা বলে রাধা বলে রাধা বল। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয় সদা ভাসরে, রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। এখন সমাপনী ধ্বনি পরিবেশন করবেন শহীদুল্লাহ ব্রতধারী কর্মী ডাক্তার সুজিত পন দাস। তাড়াতাড়ি করো। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে বন্দে পুরুষোত্তমম। বন্দে परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, জয় परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, জয় জয় परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, জয় জয় परमाराध्या जगत जननी श्री श्री परमाखी, জয় জয় परमाराध्या जगत जननी श्री श्री परमाखी, জয় জয় परमाराध्या जगत जननी श्री श्री परमाखी, জয় परम पूज्य पादो श्री श्री बरदाखी, জয় জয় परम पूज्य पादो श्री श्री बरदाखी, জয় জয় परम पूज्य पादो श्री श्री बरदाखी, জয় জয় परम पूज्य पादो श्री श्री आचार्य देव की, জয় জয় परम पूज्य पादो श्री श्री आचार्य देव की, জয় परम पूज्य पादो श्री श्री आचार्य देव की, জয় জয় सत्संग की, জয় सत्संग की, জয় सत्संग की। জয় वंदे पुरुषोत्तमम, বন্দে পুরুষোত্তম, वंदे आर्य पितृं, বন্দে আর্যবিষ্ণু, वंदे ओं मातृवर्गां, বন্দে ওং মাতৃভূতং, वंदे ओं कृष्टि दैवतम, বন্দে ওং কৃষ্ণদেবতং, वंदे पुरुषोत्तमम, বন্দে পুরুষোত্তম, वंदे पुरुषोत्तमम। বন্দে পুরুষোত্তম। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की জয় জয় जय गुरु। সবাই ঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করুন। অনুতাপ করো কিন্তু স্মরণ রেখো যেন পুনরায় অনুতপ্ত হতে না হয়। অনুতাপ করো কিন্তু স্মরণ রেখো যেন পুনরায় অনুতপ্ত হতে না হয়। জয় গুরু। আগামী শনিবার সাপ্তাহিক কল্যাণ সৎসঙ্গে বিষয়বস্তুর উপর আলোচনা হবে। সবাইকে জয় গুরু। আবারও আগামী সপ্তাহে সবার সঙ্গে দেখা হবে, কথা হবে, সেই প্রত্যাশা রাখলাম। সবাইকে জয় গুরু। জয় গুরু। জয়